استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه الى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه الكرام ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الى روح امام الشافعي وشيخ حسن البصري وشيخ جنيد البغدادي وشيخ القادر الجيلاني وشيخ محمد بن محمد الغزالي وشيخ محمد سلمان المدني وشيخ محمد ارشد البنجاري وشيخ محمد زين بن عبد الوالي سكنبل وشيخ محمد محفوظ بن حجي محمد رملي وجميع مشايخنا وآبائنا وأمهاتنا ولأخواننا وأخواتنا أن الله يتغشهم من رحمه والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفخاتهم بالدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ومن يعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يهتدون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أرسلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما من غيرهم ولا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون.
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنهم من ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا من مثله ما يركبون فإن نشأ نورهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين فينصروا إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بأسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل باكرون هم أزواجهم من سلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ولم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فسلكوا الصراط فلا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعملهم نكس بالخلق فلا يعقلون وما علمناه شعرا ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشاربها فلا يشكرون فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقنا من نطفة بيضاء وخصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi uli manakibil ula wa ala jami' ummatihi alladhina hum saru ala sabilil huda. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم
athqalu ma yudha'u fil mizan khuluqun hasanun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadis terakhir yang kita baca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsinya, kata Allah Subhanahu wa taala, haqqat mahabbati lilladzina yatazawaruna min ajli. Benar-benar akan mendapatkan rasa cintaku bagi orang-orang yang saling kunjung mengunjungi karena aku. Jadi kunjung mengunjunginya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa haqqat mahabbati lilladzina yatahabbuna min ajli. Benar-benar pasti akan mendapatkan rasa cintaku bagi orang yang saling cinta mencintai karena aku. Kemudian wa haqqat mahabbati lilladzina yatabadzaluna min ajli. Benar-benar pasti mendapatkan rasa cintaku bagi orang-orang yang saling beri memberi, dan itu saling beri memberinya juga karena aku. Wa haqqat mahabbati lilladzina yatanasaruna min ajli. Dan benar-benar akan mendapatkan rasa cintaku bagi orang yang saling tolong menolong karena aku. Jadi berarti kita itu dengan sesama orang beriman itu bujur-bujur, kunjung mengunjungi, cinta mencintai, tolong menolong, saling memberi. Kalau itu kita lakukan, maka kita pasti mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan cinta Allah itu berarti orang itu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang saling cinta mencintai itu, kata Imam Ghazali, wa minha an-nasihatu likulli muslimin wal juhdu bi idkhalis sururi ala qalbihi. Kalau kita suka menyukai itu, maka yang harus kita lakukan adalah an-nasihatu likulli muslimin. Kita itu menasehati. Arti nasihat itu sebetulnya kita menghendaki yang baik. Makanya ada hadis ad-dinu an-nasihah. Yang namanya agama itu adalah nasihat. Qila liman, lalu ditanya kepada Rasulullah, bagi siapa? Kata Allah, lillah, bagi Allah. Memang bisa menasihati Allah? Bukan. Ini bukan menasihati Allah, maksudnya memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya nasihat itu menghendaki yang baik. Kalau lawan Allah, bagaimana caranya kita itu berbuat baik lawan Allah? Itu agama namanya. Kemudian wali rasulih, nasihatnya kepada utusan Allah. Bagaimana kita berusaha memperbuat yang baik kepada Rasulullah. Wali kitabihi, berbuat baik kepada kitabnya. Bagaimana kitab itu kalau berbuat baik berarti diamalkan. Walil mu'minin, dan bagi semua orang yang beriman, bagaimana kita itu kepada orang yang beriman itu selalu berpikir apa kira-kira yang bisa saya berikan yang baik kepada dia. Nah, maka kalau kita ini beriman yang bagus, nah maka yang harus kita lakukan adalah an-nasihatu likulli muslimin, itu selalu menghendaki yang baik. Kalimatnya nasihat. Nasihat itu kalau yang paling rancak kita madahi. Aku mendapat aku madahi itu hendak apa? Nak ikan madahi orang supaya orang baik. Nah, jadi
Ikam berkehendak kepada semua orang beriman itu baik. Jadi jangan berpaling berataan. Cuman cara berbuat baiknya itu lain-lain. Kalau orang berimannya itu memang orang baik terdahulu, cara kita berbuat baiknya itu antu'inahum, ikam bantui kebaikannya. Tapi kalau orang itu beriman tapi nakal, yang harus kamu lakukan adalah wa antastaghfira lahum, engkau doakan supaya inya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau konteks hadis Nabi. Kalau orang berimannya itu sudah mati, bagaimana? Antaddu'a lahum, doakan inya supaya dapat rahmat, supaya dapat ampunan. Kalau orangnya ini asalnya nakal, lalu sekarang bertobat, antuhibbahu, kamu cintai dia. Jangan ungkit-ungkit masa lalunya yang buruk. Itu namanya menghendaki yang baik. Dan itu sebenarnya kalau dari segi hadis yang saya baca tadi, hakul muslimin alal muslimin. Itu hak orang Islam atas orang Islam yang lain. Antu'ina muhsinahum, kalau orang lain itu baik, dibantui. Dibantui itu karena menghendaki yang baik. Ada Habib datang, dibantui, disiapkan makannya, disiapkan minumnya, ini jangan disuruh yang lebih baik kalau anak makan masak seorang. Ngalih ya Habib ini baik aku di rumah, lapah banget kayak ini. Malam disuruh mengajar, siang disuruh memasak, lapah. Yang memadahkan aja, ini kada jawab mengeluh. Guru itu kalau ini uyuh, itu pengajiannya kada nyaman, ada model ala kadarnya juga kan. Aku tuh merasa kalau uyuh asal baca kitab barang aja sudah hendak parai karena sudah terlanjur memang sudah jadwal pengajian. Itu barang aja lagi apa yang penting baca artikan tahu lagi dah. Oh aku modelkan tapian juga. Itu kan sempat melihat jam sudah sejam belum kah? Final lawas banget sejam. Itu percaya aja. Ini guru biasa aja. Melapah itu mengajarkan murid itu model karena kewajiban aja lagi. Makanya guru tuh harus stres. Makanya ikam tuh kalau ikam datang ke rumah tuh, kalau datang subuh tuh aku biasanya guring. Wajar guring. Ini jadwalnya orang bekerja, yang bekerja itu bukan ikam. Karena aku gawirnya kalau hari ini lah misalnya mencontohkan aja, boleh habis zuhur aku tuh langsung baca kitab, kemudian sampai asar itu mengajari orang sampai asar. Imbah asar baca kitab pulang karena aku pacangan pengajian habis maghrib dan habis isya ini baca kitab. Sampai sedikit satu mat berapa, habis itu maghrib sambung ke sini. Kesini jadi agak terlambat. Hendak kami jadi otomatis kalau kami pacul berataan, kami berbahasa pulang memakai ini kada yang kayak kopiah ini dililit. Jadi terlambat sedikit, maklumi aja. Tapi percaya aja, apabila guru itu repot, itu ngalih sudah. Makanya ini kadang menyuruh adalah, makanya kenapa biasanya guru-guru itu ada khadamnya supaya jangan lapah. Nabi aja kan ada khadamnya, Anas bin Malik. Ya hati-hati tuan guru tuh, kadang mau tuan guru jibuk baju seorang, ngalih itu. Biasanya ada yang bantui. Ini kan nyuruh ikam bantui nyampe ke rumah wadah. Di rumah itu sudah ada pembantunya, apa-apa lagi dah. Makanya aku juga santai. Tapi menikam ke rumah, mungkin ada berjanji apa-apa, atau aku bisa guring tuh subuh-subuh tuh. Karena sudah tahu pacangan ini kan kalau guring lagi ini terus sampai biasanya bulik jam 10. Nah, ya Allah. Ini kayak itu dah. Nah, makanya kenapa Nabi itu menyuruh? Ini jangan salah paham. Kenapa Nabi menyuruh antu'ina muhsinahum? Kalau ada orang baik itu dibantui. Makanya Jakumun Habib datang jangan yang dia makan anak man aja ini nukar seorang atau masak wah ini aliran macam saja Habib ini buat kota ibarat ini nak model kayak asing-asing, jangan asing-asing.
Idin sudah mengajar, kita tuh tinggal membantu Idin. Nah, itu ngarannya menghendaki yang baik, dan itu tanda kita sayang. Nah, bila yang sayang-sayangan itu yang wajabat mahabbati, orang itu benar-benar dapat cintanya Tuhan. Ini kata Imam Ghazali di sini ya. Kemudian wal juhdu fi idkhalis sururi ala qalbihi, kita berusaha, yang namanya sayang lawan orang itu, kita itu berusaha membuat orang itu bahagia. Ini bahasa ringkasnya aja. Kalau bahasa satu-satunya idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ala qalbihi, atas hatinya. Tapi aku langsung aja, kita itu berusaha menyenangkannya. Yang apa? Kira-kira ini senang. Amunnya kawa, membina minik-minik kepalanya, ditakoni kenapa? Karena duit kan belum makan nih. Ayo ke warungan. Kalau kebetulan ikan berduit, langsung aja, jangan salah ikan dua, Pak. Tadi aku ngiang, ikan pada mau. Jangan disalah-salahkan lagi. Memang tadi bawa ini, tadi aja aku belum lapar banget ini, rupanya nggak tahan lagi. Misalnya, pokoknya usahakan orang itu bahagia, dan bahagia itu macam-macam. Orang berduit diberi duit itu kan tapi bahagia. Makanya ada penceramah. Siapa ceramah? Ada ingat juga aku. Ikam ceramah ilangi orang ke rumah sakit itu dilihati. Kalau orangnya duitnya banyak, itu kalau saya bawa amplop isinya 20.000 mengalihi. Aku jadinya kada butuh amplop, duitku banyak, tolong doakan aja aku. Nah, itu doa yang paling penting. Tapi pindah kere dilihati kada ada apa-apa di situ, itu cocok dibawakan buah. Alhamdulillah nyaman liur penyangan. Sudah makan obat terus, minumnya baju putih, warna kada ada rasanya, tambah garingnya. Mun ada apel kan, manis juga liur. Jadi dilihat-lihat, mun yang sudah sugih 5 sudah andakan buah ini punya sakit. Tapi mun yang miskin kada yang ada kalau buah itu aja dipikir-pikir salahnya, kira-kiranya bahagia. Ini ada yang salah paham, salah. Aku ini kan guru, aku ini guru. Ini kan beliau pada alim. Ada orang itu kan apa saja sebetulnya lawan aku. Mungkin melihat, wah ini kan HP kan ada gambarnya. Suah nelpon aku, ringkasnya cecet, ringkasnya minta duit, ringkasnya aja. Aku beri aja, apa aja beri. 200.000 diberi. Sakalnya minta duit pulang kan. Sakalnya sama SMS-nya itu WA-nya. Pian tenang aja. Setiap rezeki yang diberikan kepada orang lain akan berlipat ganda pahalanya. Jatuh ini memadahi tuan guru karena nenek. Itu tadi cocok. Aku memberi orang itu tentu kemana yang aku hendak. Bukan tiap bulan ikam minta lawan aku, mengguruku kada jadi masalah. Patuhin kada. Malah pahit ngaran nenek. Memadahi pulang. Nemu hatiku ikam salah. Nah itu kan madahi orang itu baik. Tapi memadahi tuan guru kada cocok. Apalagi madahi itu ikam hendak minta duitnya. Itu kada cocok orangnya. Kada juga Pak. Aku itu tetap memberi orang itu tetap, cuman bukan minta beri. Bisa aku sariki kamu. Ada orang datang, kalau yang tadi ada orangnya di HP aja, masih ada nomornya di sini. Ada juga yang datang, babai aku datang, kebetulan malam itu aku undangan 1 Muharram. Boleh ke rumah, undangannya itu habis maghrib. Alhamdulillah dapat amplop katanya. Soalnya ada orang bertungguan di rumah, berkisah, aku nih guru ay kada berduit, hutang 550 guru ay, ditagih orang, bila kada bayar malam ini pacangan sakit aku nih. Jadi ringkasnya apa? Minta duit berapa? Paling kurang 550. Pak aku benar lawan guru, karena kebetulan aku ada amplop, kulihat hati.
Karena itu bayar hutang, ku tambahi ini jadi 550 bayar hutang. Bapak dah ada bebaras, ada minyak, ada hintalu, ku tambahi lagi 200, jadi 750. Habis duit tadi dah habis dah. Jadi jarku lawan mamanya, ini rupanya rezeki orang. Jadi orang memberi aku belum lawas diunjuk lawan orang ini karena apa aja kan? Itu kan jadi masalah. Cuman yang jadi masalahnya itu sebulan yang kemudian datang pulang minta duit pulang. Aku nih jakulan baru lain. Kalau yang minggu tadi, yang bulan tadi itu aku memberi, iya wajar aja lah. Mau pacaran tiap bulan nih, kamu datang ke sini maaf aja. Walaupun aku guru tahu aku nih jago berbuat baik itu iya, tapi aku kan berbuat baik lawan ikam terus. Banyak lagi yang lain-lain, keluarga aku banyak, anakku banyak. Itu lalu yang jadi jar kawan. Ada juga deh guru orang itu datang ke kemudian rupanya kawan kita ada juga didatanginya, berarti usahanya mendatangi tiap-tiap orang. Jar kawan kita jangan lagi guru yang dibari 50 menjadi. Jadi mau kada mau bila dia datang menunjukkan 50 kurang itu gin lumayan. Katanya ikam atur orang bari mana aku ni abah ikam mayuha. Aduh jadi begini. Nah ini bukan berarti kita kadang-kadang berbuat baik lah. Kadang-kadang kita itu baik itu bisa diakalani orang. Lihat aja di kelampaian itu misalnya maaf ya, itu bukannya orang miskin banyak rumahnya baik-baik aja usah diberi ke bapak juga bagus dia memberi orang, tapi ada yang lebih bagus. Jadi tetap aja diukur-ukur keamanan gitu nah. Jadi dilihati berbuat baik lawan orang tuh yang tepat, namanya kada tepat mengalihi kita ujung-ujungnya di akalaninya. Bujuran. Kan aku tuh kan orang tahu dah buruk ya. Ada yang jago ikan siapa mulai banjar mulai jago kenapa nak kesini orang belum kesini takut rupanya mana rumah guru padahal kan buahnya jadi singgah di warung anak buah kita juga rupanya takut mana guru di kampung sini guru tuh kan mungkin beri ya lah. Jadi aku itu waktu itu guring ada mamanya cari abahnya cari maaf karena bapak tungguin aja jadi mamanya abahnya hanya ada guring karena bapak tungguinnya bapak aku bangun anak asar ada apa? Assalamualaikum guru tahu di mana jadi sekarang betapa orang sama aja tuh minta duit juga pokoknya yang pertama pasti kuberi duit yang kedua sontol ada kalau andinya mana gue beri pokoknya aku hati pasti gue beri karena mungkin kita itu menolak kebetulan rezeki kita memang ada cuma diakalannya udah hakun orang kebujur-bujuran susah pasti pacaran kita jadi bulan kayaknya datanginya baik deh sering jarku ikam tuh lihat masih sehat walafiat aja ikam tuh jarku anu aja masih masa ada bisa begawi mau gawian minta ada boleh mau orang anak bari ikam ada apa-apa katuk terus dibari sedikit kan mau apa mamapiku itu contoh aja. Jadi menggembirakan orang memang harus ya, tapi tetap diukur-ukur. Menjaga ikam di akalaninya, mereka rusak. Nah, adalah buah nikam yang tiap bulan datanginya. Aku itu kadang-kadang berganti-ganti orang. Ada yang sudah aku kisahkan, butang guru ini butang pulang. Di Kiau aku lagi berjalan di Kiau, lagi di kalau orang berumah. Sekarang juga ada ini bahasa aku kalau jam 5 sudah kepada anakku guru di rumah sakit jam 5 ini harus keluar bila kada keluar jam 5 ini banyak pulang bayarannya berarti ini kada yang anu tuh gratis saja biasanya orang masuk rumah sakit ya Allah yang pakai pembayaran berarti termasuk yang berduit berarti penyewa kamar duit berarti ini besar nih jam 5 parah sudah makanya guru ini harus dikeluarkan hari ini supaya jangan banyak cuman kurang duitnya 500 guru ini kesabujuran bertahan 2 hari 3 hari ini bukan aja makisahnya 2 hari 3 hari aku bayar aja guru
Aku tuh ada berpikir panjang, apalagi ini jam 5 sudah, ini parah dah. Udah terlambat ini. Ancam kita ngeluarkan duit. 2 hari, 3 hari, kadeda. Sebulan, 2 bulan kadeda. Mungkin 10 tahun. Orangnya ada aja, Pak, di Malang tuh. 10 tahun ada semua datang lawan aku. Sekalinya mbah 10 tahun kemudian, itu asalnya aku rumah masih penyewa. Yang ini di rumahku seorang pulang 10 tahun kemudian kurang lebihnya datang pulang. Aku hanya datang ke sembahyang asar sama kayak dahulu. Aku hanya datang ke masjid, duduk di kursi yang di rumah. Apa kabar guru? Baik. Sampai juga kisahnya sama dengan kisah 10 tahun silam. Aku masih ingat banget, anakku dulu masuk rumah sakit jam 5 ini, jarku hutang aja lagi orang lain. Untung masih ada kutagih yang ini dalam hatiku, akalnya aku nih. Bukan kita kadang-kadang membari, mau desa pikiran pasti aku bari. Cuma ini akalnya, kisahnya sama, datangnya kurang lebih bahasa, kisahnya sama juga yang pokoknya harus keluar jam 5. Dalam hatiku aku nih ada orang gila yang tadi ingat masih 10 tahun Tuhan ingat, muhamu ini aku ingat benar masih, kisahmu ini aku ingat benar masih. Itu ngarannya di akalannya, itu perlu juga kita jantik-jantik. Jadi jangan bilang ngarannya ini harus suruh untuk bari terus menikam banyak duit ya kada apa-apa. Duit misalnya tinggal juput aja di karung terus besar hikam aja. Namun masih ada juga yang diongkosi anak macam-macam. Nah, itu ya terserah hikam aja Bang. Cuman ini harus suruh itu bukan juga sekehendak orang lah. Nah, tapi usahakan memberikan kebahagiaan itu kada apa-apa. Kalau orang itu ma'akal, kita bantunya ma'akal, berarti kita membiarkannya dalam pekerjaan. Ma'akal ini orang terus kan, nah itu ada bagus. Nah, kita teruskan. Kalau Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minu bermula orang beriman, yuhibbul mu'mina, dia mencintai kepada orang beriman yang lain, kama yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini hadis rancak lah. Nah, kalau hadisnya biasanya itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, kalau di sini yang ada di ayat al-mu'minu yuhibbul mu'mina kama yuhibbu li nafsihi. Orang beriman itu mencintai kepada orang beriman yang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, kalau yang kasus yang tadi misalnya, kenapa aku kada menghutangi lagi? Karena kalau ini menghutang lagi kada bayar, ini kan yang jelas pertama aja dia jelas menipu. Kalau menipu itu kalau dibiarkan menipu terus malah kebiasaan, baik sekali-kali terus. Nah, itu. Tapi cara berbuat baik kita itu bukan dengan hanya sekedar memadahinya, termasuk yang kusariki soalnya yang 500 yang 750 itu kusariki. Bah datang yang kedua memberi kurang sedikit, tapi kada sebanyak itu. Yang babaya yang ketiga, bulan ketiga sarikiku. Ngapa aja tuh kita ini keluarga lain. Kada jual Bang, kita keluarga lah. Kada juga. Menikam datang tiap bulan, apa? Bos ikam lain juga aku nih, yang ikam begawi kan rumahku kurang lebih. Nah itu ngarannya madahinya supaya berpikir, meminta terus kan ada bagus. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Inna ahadakum mir'atu akhihi, sesungguhnya salah seorang kalian itu cermin dari saudaranya. Orang Islam yang lain maksudnya. Fa idza ra'a fihi syai'an, apabila kalian melihat pada saudara kalian itu sesuatu, ini maksudnya sesuatu yang buruk, fal yumikhu anhu, maka hendaklah engkau berusaha menghilangkan sesuatu yang buruk itu dari orang itu. Kalau inya susah buruk, usahakan hilangkan kesusahannya. Kalau inya rancak melakukan kemaksiatan, usahakan bagaimana dia ada maksiat lagi. Sekali lagi macam-macam caranya, bukan yang tadi bagi orang datang memberi duit, bagi orang datang itu perlu juga kadang-kadang dipadahi, jadi supaya jangan jadi kebiasaan. Karena yang suka meminta itu sesuatu yang buruk.
Nah, kalau kita suka menunaikan hajat orang, di hadis yang lain waqala sallallahu alaihi wasallam, man qada hajatan li akhihi fa ka'annama khadamallahu umrahu. Nah, ini luar biasanya. Siapa orang yang menunaikan hajat saudaranya. Jadi kalau orang butuh lawan kita, usahakan kita bantu. Yang memang butuh, jangan yang makalannya kita lah nyatakan. Ini ada yang butuh, makanya dia bilang pertama kali itu terkau belak kita, karena kita kada tahu baikkah, bujurankah, kada. Jadi otomatis langsung bari. Itu biasanya kalau yang pertama. Kamu bila yang ulang-ulang, ya kok ini, nah kalian sudah mikir nih, ini hajatkah atau kita diakalannya kah? Nah itu. Nah tapi secara umum, man qada hajatan di akhihi, siapa orang yang menunaikan hajat saudaranya. Apalagi kok guru ikan Habib pulang, nah itu kan ditunaikan hajatnya itu bagus. Ini orang biasa aja. Kalau orangnya lebih istimewa, tentu lebih besar lagi pahalanya. Ulangi, di hadis ini man qada hajatan di akhihi, siapa orang yang menunaikan hajat bagi saudaranya, faka'annama khadamallahu umrahu, maka seolah-olah orang itu sudah berkhidmah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala umrahu seumur hidupnya. Jadi berarti pahala kita menunaikan hajat kita itu kayaknya kita itu beribadah 60 tahun sampai 70 tahun. Yang itu dihitung siang puasa terus, malam sembahyang tahajud terus, mulai habis isya sampai subuh. Itu pahala sekali kita menunaikan hajat orang. Nyatakan bahwa hajat orang itu kalau bujur-bujur hajat itu hajat. Tapi kalau yang tadi yang kita kasus-kasuskan itu habis samuan di sini kayak 7 bakesah, di sini kayak 7 bakesah. Rupanya yang mendatangi aku itu toko-toko itu didatanginya juga bukan toko itu. Iya kan. Memang hati seberataan itu. Itu ngarannya kada hajat lah. Itunya ya makalin urangnya. Toko ikam datanginya, yang kada bertoko, aku ini termasuk yang kada bertoko, tapi tahunya juga pada ustaz, datanginya juga. Nah itu ya kasar ikam aja Bang, tapi itu kada hajatnya remnya. Itunya makalan orang. Kalau yang bujur-bujur hajat, termasuk aja hajat yang ringan. Undanganlah ke rumahku, aja. Tahlilan misalnya, ikam datang itu menunaikan hajat orang. Forsa kali-kali, makanya jarku rancak sudah aku kesahkan. Ikam berisi amalan. Pokoknya habis maghrib baca Yasin, Waqiah, Tabarak, La ilaha illallah 100, salawat 100, tasbih 100 pas isya. Ada orang berundangan. Ikam jangan maaf aja lah, ada nerima undangan. Aku jadwalku, amaliyahku membaca Yasin, Waqiah, Tabarak, tahlil, salawat, tasbih, itu biasanya pas. Pokoknya aku kada suah berdiri daripada sejadah antara maghrib dan isya. Ulangi, salah ikamnya kayak itu. Lebih baik ikam sarwan, pahalanya lebih ganal. Walaupun yang dibaca kada sebanyak baca Yasin aja, Waqiah, Tabaraknya kada ada. La ilaha illallahnya sama 100, tapi salawatnya kada sampai 100, tasbihnya kada sampai 100. Kada habis antara maghrib lawan isya, masih sawat makanan hanyar sembayangan, tak kurang banyak pahala, tak kurang banyak amalannya. Tapi walaupun tak kurang banyak amalannya, pahalanya lebih banyak. Jangan ikam berdalil. Dalilnya tahulah, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Kita tuh jangan harus istiqamah. Istiqamah itu dalam artian pokoknya kalau ini diamalkan harus diamalkan hari-hari. Tidak seperti itu makna istiqamah. Arti istiqamah itu bukan istiqamah dalam satu amalan, bukan, tetapi istiqamah di dalam kebaikan. Maka kalau kamu mengisi hari-hari itu dengan kebaikan aja, walaupun kebaikannya berganti-ganti, itu istiqamah. Karena kadang mungkin orang itu istiqamah dengan satu amalan,
Saya misalnya dulu saya ini istiqomahnya di dalam menuntut ilmu, pagi, siang, malam menuntut ilmu aja. Kada mungkin kalau istiqomah terus-terusan sampai begini anak menuntut ilmu aja terus, angkeh yo ujungnya pada pesantren tamat sudah. Itu kada istiqomah lah ngarannya. Angkeh ini nuntut ilmu kada istiqomah. Sekarang diganti dengan ibadah yang lain. Dahulu kalau di pesantren jadi makmum aja terus, banyak guru. Wah ini jadi imam terus. Dahulu belajar aja terus. Wah ini mengajar. Tetap aja di dalam kebaikan, istiqamah namanya itu. Insya Allah itu namanya istiqamah. Hari ini ikam baca Yasin, lalu malam esok diundang orang, lalu ikam bacaannya di lain. Sama aja kalau pada melakukan kebaikan. Kalau ia sama itu istiqamah karena Nabi itu gawinnya karena macam-macam hari ini ke ini, esok ke ini, tergantung hal. Mungkin ada undangan dia membaca, mungkin ada undangan ganti. Hari ini bekerja, ada kerjaan lain ganti. Pokoknya yang paling penting di dalam kebaikan. Ada yang salah dalam artian istiqamah. Yang artinya istiqamah itu duduk di masjid, tidak boleh berpindah-pindah. Kalau berpindah karena istiqamah, iya sudah. Padahal ikam melihat aja di bab iktikaf. Iktikaf itu jangan sampai ikam menjadikan masjid ini umum, masjid ini umum. Jangan sampai ikam menjadikan satu tempat di masjid itu kayaknya ampun ikam. Namun ikam duduk di higamnya terus. Setengah tahun dah duduk di situ aja terus. Itu ikam kadada orang melihat adakah orangnya ini kadada. Orang hendak duduk di situ berpikir karena orang tahu dah ikam duduk di situ terus. Padahal itu lain pun ikam kadang bukan ada di situ ini bukan cuma karena ikam di situ terus orang lain kayaknya sungkan untuk di situ. Itu berarti apa? Sesuatu yang umum jadi kayak pribadi tidak boleh. Kecuali imam di situ terus wajar aja. Tapi imamnya biasanya berganti-ganti jalan. Nah, itu. Jadi adanya kadang-kadang sesuatu yang makruh tapi dianggap sunnah. Kenapa? Ya mungkin kurang banyak membaca. Jadi duduk aja pada boleh pindah. Ibarat ikam menuntut ilmu tuh, yang ikam duduk situ, di situ terus, yang di situ terus. Iya, sudah. Kan boleh beralih-alih, boleh aja beralih-alih. Bahkan kalau aku pribadi beralih-alih untuk ilmu tidak apa-apa aja. Misalnya malam ini kita pengajian di sini rancak lah. Lalu suatu saat Tuhan ikam ada acara di lain. Ternyata di kampung ikam acara maulidan malam ini nih. Kebetulan bulan maulid. Ikam kadada di sini pedulilah aku. Kan peduli sama aja. Di situ gini ikam menuntut ilmu dua. Kan suha mencari ilmu. Apa-apa yang penting begitu ikam tetap melakukan kebaikan. Makanya rancakku pada akan jadwal pengajian. Kebetulan ada undangan Buat para masjid kami ada acara 7 harian. Libur dulu lah. Pada hajat apa-apa. Kenapa jangan aku sakit hati? Libur aja. Liburan. Apa-apa aja. Ngaling-ngaling. Yang penting ikam datang melakukan kebaikan. Jadi jangan istiqamah itu. Pokoknya bila jadwal pengajian ada kawan diganggu juga. Biar Jibril yang mau undang. Perkawa kan kadang-kadang kayak itu. Aku kadang mengadatkan seperti itu. Bebas. Jadi hidup itu bertetangga nyaman. Ini ada. Kebetulan ini acara behigaan rumah. Behigaan. Acaranya sama aja pada maulidan. Tapi ada pengajian. Lalu si orang ini di behigaan rumah ada tulak di pengajian, bertuhuk di mamai. Cuman kada tulak pengajian aja, itu pun di latar belakang kada undang. Ujar si guru, ikam lebih menghargai tetangga, lebih menghargai guru. Ayo makam mana yang lebih tinggi, tetangga guru? Bingung hanya murid kalau disodorkan ke itu. Anda menyambat tetangga karena memang makam tetangga itu kalah dengan makam guru. Cuman tetangga ini kada tiap pengajian kada setahun sekali aja acara. Pengajian minggu kena pengajian bulan, minggu kena aman libur ada apa juga aturannya.
Cuman gurunya maulah ada boleh libur muridnya rupanya. Padahal kalau tetangga itu, memang tetangga tiap minggu juga kan. Pokoknya minggu ini pengajian, acara minggu kayaknya acara pun kayak itu ayo jangan guru ikan setengah tahun dah kalau ke tetangga. Cuma sekali setahun aja ingat apa lah. Nah itu kalau aku seperti itu. Nah, jadi kita ulang. Jadi menunaikan hajat orang tuh, menunaikan hajat orang. Orang berhutang, hutangi, orang minta duit, beri duit yang bujuran lah minta duitnya, yang bujuran susah. Jangan pura-pura susah. Upadah kada berduit, udah membuka rokok, surya, kibang lagi rokoknya. Itu berduit aja ngarannya. Upadah kada kalau nukar baras, surya, 2 biji lagi. Itu distanya ngarannya kita upadah kada kalau nukar baras, nukar rokok awak. Nah itu dihitung-hitung aja seorang. Tapi secara umum, ulangi sekali lagi dari segi hadis, kalau ikam menunaikan hajat orang, itu sama ikam berkhidmah atau beribadah kepada Allah seumur hidup ikam. Kira-kira umur kita ini berapa? Antara 60-70 lah. Jadi seperti itu sekali menunaikan hajat orang. Jadi ngatakan dia komunikasi berisi amalan rutin, tinggal aja amalan rutin itu. Amun tidak dikodok, imbah bertahlilan wadah orang boleh. Aku tadi belum membaca waqiah tabarak, tambahi lagi waqiah, tambahi lagi. Itu caranya. Tapi mengkoler udah tahan lagi, udah kita tinggal guring aja ada bapaknya. Marah malam ini kada baca waqiah lalu tabaraknya. Wajar kada jadi sugih kayaknya. Kamu menghadap pahala aja, pahala sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya. Man aqarra aina mu'minin aqarrallahu ainahu yaumil qiyamah. Siapa menyenangkan, itu aqarra itu menyenangkan. Ainal mu'minin itu asalnya mata orang beriman. Kalau makanya bidadari itu disebut qurratu ain, nyaman dilihat. Ya Allah. Jadi kalau orang ini aja. Artinya kalau melihat bidadari itu nyaman, happy gitu. Kamu ada usah melihat bidadari. Siapa yang kamu ketujui artis, misalnya punya ketujuh artis lah. Misalnya ngepen berat dengan Ayu Ting Ting misalnya. Itu melihat Ayu Ting Ting itu pelangong jadinya. Nah itu apalagi kira-kira kalau melihat bidadari kayak apa tuh? Ini contoh aja. Nah tapi di hadis ini man aqarra ainal mu'minin, siapa menyenangkan orang beriman, itu aja asalnya menyejukkan matanya. Kalau matanya tenang berarti hatinya senang. Nah tapi langsung maknanya ya, siapa menyenangkan orang yang beriman. Aqarrallahu ainahu yaumil qiyamah, maka Allah juga akan tenangkan dia, Allah akan senangkan juga orang itu yaumul qiyamah, di hari kiamat. Jadi hendak nyaman di hari kiamat, rancaki menyamati orang di sini, di dunia ini. Tuh banyak hadis lain. Man nafasa an mu'minin kurbatan nafasallahu anhu kurbatan yaumul qiyamah. Itu di hadis lain. Siapa yang melepaskan terhadap orang yang beriman itu satu kesusahan, kalau hilang kesusahannya berarti nyaman, ya udah. Nah, maka Allah akan lepaskan kesusahannya di hari kiamat. Kalau di sini hadisnya, siapa yang menyenangkan orang beriman, maka Allah akan senangkan orang itu di hari kiamat. Itu sekali lagi orang beriman biasanya. Apalagi kalau orang yang beriman ini levelnya lebih tinggi lagi, tuan guru, habib, guru ikam, itu lebih ganas lagi itu. Yang biasa aja sudah seperti itu balasannya. Di hadis yang lain, man masya fi hajati akhihi sa'atan min al-laili aw an-nahar qadaha aw lam yaqdiha kana khairan lahu min i'tiqafi syahraini. Siapa orang yang berjalan, tujuan dia berjalan fi hajati akhihi, hendak menunaikan hajat saudaranya.
pergi sudah. Berjalannya itu saatan, sesaat aja. Kalau sehingin lawas-lawas. Itu matanya jalannya artinya kada jauh. Umumnya Kamalak sana jauh banget. Ini di sebelah rumah aja. Nah itu kan ada jauh. Nah, saatan itu bukan 1 jam, 1 waktu. Itu matanya. Jar kawalah ke sebelah. Ke sebelah. WA misalnya. Ya siap. Belum berjalan ke sebelah. Ini kan hendak menunaikan hajat. Qadhaha aw lam yaqdiha. Baik kawak menunaikan hajat orang itu atau kada. Babaya sudah ke sebelah, ini berjalannya aja ya. Menunaikan hajatnya itu yang tadi sudah siapa menunaikan hajat orang, maka itu sama seperti beribadah seumur hidup tadi ya, yang tadi. Nah ini yang dihitung berjalannya aja. Siapa yang berjalan setunat, ini jalannya yang dihitung. Untuk tujuannya menunaikan hajat orang. Ternyata hajatnya itu tertunaikankah atau kada tertunaikankah? Bapak Yudak sabalah biar kawat apa hajat? Kada jangan hendak berhutang aja 100.000. Nah, ikam salah hendak berhutang lawan aku. Aku gin hari ini bertiga dah kawanku datangi hendak berhutang kada dapat. Artinya kada kawan membayarkan lah. Ini misalnya itu ngarannya kada kawan. Maka yang di hadis ini bukan menunaikan hajatnya, berjalannya aja. Kalau menunaikan hajatnya kan tadi sudah, ini berjalannya aja, berjalannya ke sebelah. Nah, sini Pak Dolo yang aku ada perlu datangi. Nah yang mendatanginya itu bukan perlunya. Kalau perlunya itu, kalau kita bisa menunaikan itu pahala yang berbeda. Ini yang dihitung di hadis ini cuma jalannya aja. Ternyata kalau ini dapat jerko berarti dapat pahala yang tadi. Kalau ini kada dapat berarti kada daya menunaikan hajat orang. Cuma sudah berjalan. Nah ini yang dihitung jalannya aja. Jadi tadi man masyafi hajati akhihi, siapa orang yang berjalan tujuannya untuk menunaikan hajat saudaranya. Berjalannya itu saatan, sedikit aja, sebentar aja. Min lailin, baik malamkah, au naharin atau siangkah. Ternyata babaya sudah itu qadhaha, baik dia tunaikan hajat orang itu, au lam yaqdiha atau dia tidak tunaikan. Ternyata babaya kawan minta tolong, karena kawan tolong nih, karena kawan juga ya tadi pinjam pamnya 100.000. Ikam jangankan 100.000, 10.000 kita jam buka kantong adalah buka pulang kantong salawat sama juga kan ada. Itu saya pikiran kan begitu ya kan. Karena kawai cuman berjalan nih, pulang sekali lagi yang dihitung berjalannya ya, berjalannya bukan menunaikan hajatnya. Menunaikan hajatnya udah hadis tadi. Nah, kalau orang berjalan karena khairan lahu, itu lebih baik bagi orang yang ini nih, yang berjalan tadi itu min i'tikafi syahraini, daripada ikam diam di masjid 2 bulan, siang malam 2 bulan bacaan aja terus. Sanggupkah kira-kira? Ikam sebulan puasa aja, babaya awal Ramadan habis maghrib datang ke masjid. Keluar pada masjid hari raya hanya keluar apa? Ini mantap banget nih siang malam. Itu karena iktikaf lah. Itu hanya sebulan, tambahin sebulan lagi, tahanlah kira-kira. Kira-kira pahalanya banyak kada? Nyata banyak. Nah, tapi pahala berjalannya itu, yang berjalan 1 mat itu lebih baik daripada iktikaf 2 bulan. Makanya yang tadi kau kesahi, jangan mentang-mentang ikam itu pindah amalan Yasin, Waqiah, Tabarak, Tahlil, kada punya maunya. Diam Jepang di atas sejadah, ada tahu desa. Jangan berjalan aja, tulak keseruan, menunaikan hajat. Misalnya guru ya, bacakan doa haul mulai ujar guru nih, aku lain guru, aku hanya guruan aja, kan hafal doa haul. Jika itu pasangi yang lain, tenang, kukiaukan kawanku. Berarti itu karena kau menunaikan hajat orang, disuruh baca doa haul kan bisa juga soalnya. Paksana pun nang ustaz bujuran, guru. Ini aku di sarwanan nih pian awarkah? Kenapa? Bacakan tahlil, bukan doa haul gurai. Kenapa? Aku disuruh kan bisa juga. Ini yang kada bisa ligin. Tetap lebih baik daripada
Itu yang disuruh orang. Nah kan kadang-kadang bisa tuh. Bisa. Ceramah dulu aja. Aku nih imam wara, kan bisa ceramah. Wah, biar pas. Masalahnya aku gugup. Yang hafal banget kan, qul huwallah ya, tapi kan hafal kalau lagi gugup. Itu artinya karena kau menunaikan hajat, ini bukan hajatnya yang penting. Cuma hitungan jalannya tuh, nah, itu udah kayak i'tikaf 2 bulan. Menunaikan hajatnya itu juga lain lagi. Makanya biasanya kalau aku tuh ini biasanya ya, kalau yang ada, aku tuh hakun terus. Yang tadi jadiku yang habis Johor itu orang itu semalam datang ke rumah Petesah. Habis itu aku tanyai, karena di minggu yang habis maghrib malam Senin itu, babaya parkir di situ ada orang lain parkir. Kan kalau sebelah parkir ada orang lain parkir. Dulu, jadi nyatanya nggak melihat aku pulang kalau. Sebenarnya aku lagi nandung, siapa ini? Mulai bongan dulu aja. Ingat nih, oh iya, pokoknya ingat sedikit ya. Ya, udah kepada orang bongan, ya pada. Karena orang bongan kan jauh, maaf Pak, jauh ke sini. Hendak manasik mulai, ya. Manasik umrah. Ini kan setumat lagi buatnya hendak umrahan, yang umrah gratisan sana. Umrah gratisan. Jadi yang berangkat 200 orang. Habis itu, nah salah satu di antara mereka ada yang datang semalam. Jadi aku takut nih, kayak apa manasik semalam? Ujarnya, padahal ini orang sekolah loh deh. Kayak papa lalu, kau lah guru yang ngajari aku barat sehari. Ya jadi kok ayo kabilapian sama kabilapian lapang. Apa juga di dalam lapang-lapangnya ada terus kewian. Ikam aja jago, artinya serepot-repotnya aku asal ada waktu aja. Soalnya tadi babaya yang tadi babaya jam 11-an itu ada WA. Kayaknya jar aku datang 1:30. Wah, mau tiba aku belum membaca kitab mana. Pas aja kok aku cepat membaca. Tapi karena aku sudah paham gampang aja lah. Itu yang tadi aku sampai ke asar lebih. Sampai ada asar. Kada sembahyang berjamaah. Cuman berjamaah di rumah. Kada kakak tuh. Rupanya kada habis pertanyaan. Karena kau mampi-ampihakan terus sebetulnya sudah hampir, tapi takut. Mau kada mau dijawab. Tuntut orang berwirid. Belum boleh lagi orang lain. Karena kau mau menggunakan. Nah, tapi dalam hati ya sudah mau ada mau sembahyang di rumah. Nah, itu kenapa? Karena ada orang hajat aja. Ada orang hajat. Tadi dia dapat apa-apa yang dipikir yang mana sekali mengajar dapat duit. Kada tahu lah banyak yang parai. Kada juga apa mana lah. Kada apa begitu aku bujur niat hendak menunaikan hajat. Kayaknya Jumat itu baru kawalah yang ada kadang-kadang aku pada mau menerima yang tiap minggu itu dalam artian jadi rutin. Ya aku mau hendak undang sekali-sekali aja. Tapi rancak dulu nah. Kayaknya minggu ini yang di luar jadwal biasa minggu lunak ada hal awal ya. Cuman kalau inya kawa aja menunaikan hajat orang tunaikan terus. Walaupun uyuh asal ada waktu. Kalau waktu istirahat aja yang berkurang ada apa-apa. Itu kenapa? Karena aku rancak membaca hadis model seperti ini. Menunaikan hajat orang itu baik menunaikan hajat orang itu. Nah, jadi seperti itu ya. Jangankan menunaikan hajatnya tadilah nyatakan berjalannya warak. Berjalannya warak. Kalau saya yang jauh-jauh yang parakin itu sudah kayak 2 bulan. Apalagi mau jauh tambahnya. Apalagi mau sudah berjalannya jauh. Kalau pulang menunaikan hajat. Apalagi kalau hajatnya itu ganang. Kenapa garang dan hendak minta modal barangkali lawan pian berapa? Ini berapa? 200 juta gurue. Pah. Amuninya kawan bagus sekolah. Nah, jadi tentu kalau semakin besar itu semakin besar lagi pahalanya. Bayangkan berjalannya warak, seandainya kada kawak pun menunaikan hajatnya itu sudah seperti itu. Bisa aja kamu pikir seorang kayak apa kira-kira pahala yang lainnya.
Itu yang tanda kenapa kita mau, karena kita anggap ini itu kawan kita, saudara kita, orang beriman, kan kayak itu. Nah, hadis selanjutnya, man farraja an mu'minin magmumin aw aana mazluman wa faradallahu lahu salasan wa sab'ina maghfiratan. Siapa orang yang melapangkan terhadap orang yang beriman, magmumin, orang yang beriman itu yang lagi sedih, lagi susah, yang tadi pinata umum. Napawal, apakah dikesahkan? Lalu ikam kawak menghilangkan kesusahannya itu. Yaitu misalnya tadi, aku ini kan pahit deliur, belum berokok, misalnya, ini sedih. Kenapa kadang nukar? Nah, habis. Ini misalnya aja, yang ringan-ringan aja. Beda tak umut sudah. Apalagi minta umutnya, kenapa tak umut? Ini kan tanggal 1, anakku nelpon, bah kirimi duit, ini bayaran dah sekolahan, biasanya 1 juta, ini duit nah berapa ada? 500 lagi kurangnya, kayak apa nenek? Itu tambahnya tuh pahalanya ganal. Yang sedih rokok aja bisa dapat pahala ganal, apalagi olah anaknya kawat sekolah. Makanya jarku bila orang pertama itu anggap bujuran. Yang tadi jago anakku rumah sakit ya, masa dan hatiku. Yang kedua itu kisahnya sama persis. Ini ya itu karena aku udah hafal. Bukan aku, kalau ada orang susah pasti ketologi. Pokoknya bila orang tuh berhutang pertama itu pasti berhutang. Ada yang hanya bayar 5.000. Masa 5.000 berhutang luar aku? Sekalinya 5 juta. Itu bapak udah kesadaran orangnya RT ya. Aku kan mungkin bisa mengulang cerita yang sama kalau ini bukan cerita sebujurnya, ini cerita sebujur RT. Kebetulan para habis bulan 12 yang tahun lalu. Kayaknya aja ada gaji RT. Ini para ada bulan 12, 2 minggu lagi keluar gaji RT. Bujurankah gaji RT itu ada? Ujar gaji RT itu ujarnya 400.000 sebulan. Jadi kalau inya 12 bulan kan 4.800.000. Bujur kadanya kada tahu kayak pokoknya bagaimana. Ini keluar bulan 12 saja. Artinya aku tinggal nambahin 200.000 aja. Pokoknya semuaan gaji RT itu bayar hutang. Bulan keenak, artinya 20 hari lagi itu artinya parah dah. Tapi kalau pindah ada cair 20 hari, sebulan paling lawas. Ujar orang sebulan paling lawas. Dalam hatiku ada apa aja. Udah ya semuanya keluar. Habis itu sebulan beda kan, 2 bulan kerja dua, 3 bulan kerja dua. Ini parak dah setahun ini bulan 11 dah ujung. Nah, orangnya kan ada lagi hilang dah. Ada lagi hilang. Telepon ke Sofia, kalau ini minta maaf lah, aku ini lagi ada di dua. Nggak tahu ya. Tapi dah mati aku sudah. Kalau ini sekali lagi datang, itu maaf aja. Aku bukan karena hendak menolongi, paling ku beri 100.000 aja lagi. Kalau petang. Nah, tapi aku nangis ke ini artinya berbuat baik lawan orang itu memang bagus, nyatakanlah bagus. Tapi memecahkan di akalan ini, ikam aja lagi berpikir-pikir. Makanya jago menghutangi orang itu hukum aslinya sunnah. Tapi bisa berubah jadi wajib kalau orang itu darurat. Bila ini pecahan mati, bila ikam kena menghutangi, padahal ikam berduit aja, wajib ikam menghutangi. Ada orang pindah ditiup angin rabah. Kenapa jar aku, jar biniku, anak-anakku kada makan? Hendak berhutang 100.000. Pokoknya asal kawan nukar beras 1 kilo, nukar minyak sedikit, nukar, pokoknya asal kawan makan lah. Itu bila ikam kada menghutangi berdosa, wajib hukumnya. Tapi bisa juga menghutangi orang yang hukumnya haram. Nih yang kayak yang tadi itu haram hukumnya. Nyata sudah yang pertama kada dibayarinya, udah hutang pulang. Jadi kelahi doang tambahannya. Juga dosa itu hukumnya haram. Beneran? Kada percaya buka hak bab fardu di Fatwa Muhammad.
Ya aku kada mau ulah-ulah kada hukum bujuran gitu. Makanya bila yang kedua itu bisa parai dah. Kecuali memang darurat yang besar bujur. Mun yang jago ya ini akalani datang aja sepeda motor. Datang sepeda motor. Artinya berduit aja sepeda motor ada aja. Darurat banget sayangnya juga sepeda motornya. Baru usah mengingat ke kita ya Allah karena kita mati teman belum masih bisa sepeda motor juga yang Mbah Duduk itu mengeluarkan rokok hibak aja rokok berarti ada aja duit masih berokok aja sambil berkesahan itu berarti kawan merokok masa lu merokok kawan mengkar bares ada kawan itu salah inya seorang mana itu tuh diantaranya aja. Jadi kita ulang jadi tadi man farraja'an mu'minin maghmubin, siapa orang yang meringankan terhadap orang yang beriman sesuatu yang kesusahannya. Kalau kesusahannya kecil ya apalagi besar jatuh. Nah, atau yang kedua, a'ana mazluman, atau orang itu membantu orang yang dizalimi orang lain. Ada orang pindah hendak menempeleng, padahal kalau ada salah kita datang. Yang debat-debat berhadapan dengan aku mundur sekalinya. Misalnya nih ya, contohnya apakah lagi yang lain-lain. Pokoknya kalau ada orang dizalim kamu bantuin. Nah, maka apa yang didapat? Ghafarallahu lahu 73 maghfiratan, orang itu mendapatkan 73 ampunan. Kayak itu Pak hadis Nabi. Pokoknya 73 ampunan didapat. Itu artinya berarti selain dianggap menunaikan hajat orang itu pahalanya besar, yang kedua menunaikan hajat orang atau membantu orang yang dizalimi itu artinya menghapuskan dosa. Itu artinya. Nah, dari hadis-hadisnya kita baca. Pokoknya kalau kita sesama orang beriman itu usahakan beri kebaikan, beri kebahagiaan. Tapi tentu masih ada aturan-aturan main yang lainnya. Aturan main yang lain tadi aku asalnya bahagia kita pacaran menderita. Nah itu lain juga itu. Yang tadi aku tipunya kita, aku itu rancak banget karena ini aku kurang tahu apa Ustaz. Ada yang hendak beli ke Samarinda, kada duit, ongkos saja kurang ya. Ongkos bis berapa aja kok ongkos bis murah pada mobil ini 200.000 aja. Kalau mobil kan 350. Bari jual agan makannya. Sekalinya beli siang beli isu habis kawan sama aja dileretnya ini. Hatiku berapa ikongnya minta ongkos. Minta ongkos tuh seikong aja berbujuran. Masa rumah dimasukinnya ke itu penipuan. Ya lah. Nah, itu ya. Jadi ya bukan berarti tetap aja kita berbuat baik kalau memang benar-benar itu benar-benar ditolongi. Tapi mungkin kira-kira sejenis menipu, ya ikan pikir aja salah. Wah ini tuh dahulu di Bahari Kala ada satu cerita lagi. Dahulu kala tuh kan aku jadi kerja di penginapan Allah yang ingat tahu di penginapan bahagia. Itu tahulah ada orang mulai Samarinda itu tiap bulan datang ke Kutai Barat ini bergrupnya minta sumbangan terus. Kebetulan ada yang tahu lawan orang ini sama pada Samarinda itu kan ada masjidnya gitu. Tiap bulan dia keliling, makanya bayar apa nih, bayar penginapan tuh duit 2.000-an. Kadang-kadang orang beri 2.000, 5.000. Menginap itu bisa 5 hari, bisa ada malaknya. Ujar kawan yang di Samarinda itu aku tahu dulu orangnya itu. Masjid yang dipadahkannya itu ada fiktif di orang ini. Jadi berarti itu usaha akal. Jadi mau hendak menyumbang yang jauh-jauh itu lebih baik menyumbang yang di sini-sini aja, nyata ada masjidnya. Namun yang jauh-jauh mau hendak menyumbang juga, ini ke depan. Kalau punya akal hatinya, ya mau hendak juga. Yang pentingnya tulak melukis 10.000 jadi deh. Daripada kadang-kadang bertulisan di sebelah jalan 350. Berat-berat juga kita ini hendak beri 10.000 pina timpang banar kalau di sebelah, padahal belum tentu juga kan. Ini masuk juga ke situ takonnya saya pangaran catat di sini. Asalnya tulisannya misalnya 50.000, tinggal diandekinya 3 depannya, ada menjadi 350 lah tulisannya.
Atau asalnya tulisannya 10.000, tambahinnya 0 lagi sebutin, jadi 100.000 bang. Bapak kita melihat sebelah 100.000 atau sebelah 200.000, nah tulisannya ada tanda tangan lagi, bujur lagi, nyatanya tulis. Cuman yang asalnya 20.000 tambahinnya 0 sedikit. Lu bingung lagi, tak ada kok anda di 20.000 timpang banget. Maka tabaik kita rumah udah sebelah, kayaknya mustahil juga sebelah ini baju. Nah, itu bukan aku malah salahnya. Di hati-hati TV itu banyak dia kasus penipuan yang model seperti itu tuh. Mungkin kami kan tapi yakin itu sudah ya ala kadarnya aja. Nah, ini bukan berarti kada hendak membantu orang belajar tuh. Yang di Samarinda itu bercari di Samarinda cukup baik, yang bisa ke Malak sini di Malakin ada masjid yang hendak disumbang ya. Kalau lah ini ibaratnya bukan kada boleh, cuman kadang-kadang ada yang ya bujuran ada masjidnya kah, bujuran ada pesantrennya kah, atau jangan-jangan nah itu yang paling lucu. Ada yang paling lucu nih, yang minta itu keliling-keliling rumahnya. Di rumah kami itu, di rumah yang penginapan itu kan ada dapurnya. Ini ada tahu dapurnya, mengetok di dapur. Kalau dibukanya tahu, babayar mengetok di dapur. Aku yang keluar, buka ini anak minta sumbangan. Nah itu kan berarti kan bukan buka, melihat aku yang keluar. Kiranya ini rumah siapa apa? Dia jalan muka terus. Pas ada gang di belakangnya itu, pas dapurnya ini dia. Babayanya mengetuk hendak minta sumbangan. Aku keluar, malah jamnya di tempat aku menginap ini buka ini. Nah kalau buka itu bujuran kira-kira aja mah. Nah pokoknya ringkasnya, kalau memang kita bisa berbuat baik, yang berbuat baik itu bujuran. Namanya kawan pasti aja, yang kalau jauh betul kalau pindah. Bukannya berburuk sangka, yang jauh betul Samarinda, banyak orang Samarinda yang di sekitar situ. Kayak kita nih, adakah nggak masjid kita ini minta sumbangan ke Samarinda keliling-keliling? Di sini gitu cukup pas udah. Yang bisa bilu salam itu misalnya di Malang gimana itu rusak kok. Sampai ke Sulawesi sana misalnya minta duit, sampai ke Banjar sana minta duit, kejauhan. Nah, itu madahakan aja. Tapi ringkasnya, kalau kita menunaikan hajat orang, meringankan orang, menyenangkan orang, tadi pahalanya seperti itu. Dan semakin kita saling memberi itu, maka insya Allah akan muncul saling cinta mencintai. Kita tutup dengan hadis tahadu, hendaklah kalian saling memberi hadiah. Ini artinya kita berpikir hendak memberi orang. Maka kalau satu hendak memberi orang, satunya hendak memberi, bukan hendak meminta ya. Nabi menyuruh tahadu, hendaklah kalian saling memberi hadiah, bukan hendaklah tasa'alu, saling meminta. Itu lain. Kalau saling minta enggak rokok itu minta namanya. Tapi kalau memberi rokok, tapi rokok mungkin lebih bagus ya, yang lain aja. Makanan yuk. Nah, jangan ayo kita makanan bayari ya. Nah, itu minta karena. Jadi kalau rancak memberi, maka akan muncul tahabu, akan saling mencintai. Kalau sudah orang beriman saling mencintai, itulah memang yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka rahmatan nabiyyin anzal mursalin. Allahumma inna bil ilmi wa bil halmi wa aqrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma rizqna al ikhlas bi talabil ilmi wa syarabi ta'ala rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya, insya Allah.